முதற்றே உலகு வணக்கம் நேர்களே, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. நான் கனிதா உதயகுமார். இன்று டியூஸ்டே ஆகஸ்ட் 3rd. இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:04 PM, டொரண்டோ வெதர் 24 degrees Celsius. அண்ட் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கனேடியன் தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் கமர்ஸ், CTCC. எல்லாருமே லாங் வீக்கெண்டை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க என்று நம்புகிறேன். இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் என்னவெல்லாம் இடம்பெறப் போகின்றது என்பதை பார்ப்போம். முதலாவது டாப் ஆஃப் தி ஹவர் செக்மெண்ட். இதில் பார்க்க போகிறது ஒன்டாரியோ சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் கிரண் மோர் கோவிட் அப்டேட்ஸ் எங்களுக்கு தாரார். அதை பற்றி பார்க்க போகின்றோம். அடுத்து கனேடிய வளம். இதில் பார்க்க போவது ஃபெடரல் ஹெல்த் மினிஸ்டர் பேரி ஹைடு எங்களுடன் கம்யூனிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் ஒன்டாரியோ பற்றி கருத்திருக்கின்றார். அதை பற்றியும் பார்க்க போகின்றோம். அதைத் தொடர்ந்து வழமை போலவே கலையரங்கம். இதில் மீண்டும் ஒரு முறை கனேடிய ப்ரொடக்ஷன் தான் ஒரு தமிழ் பாப் சாங் பார்க்க போகின்றோம். இதை பாடியவர் பாபு ஜெயகாந்தன். அதைத் தொடர்ந்து கனேடிய செய்திகள் வாசிப்பவர் PS சுதாகரன். நாளை நிலவும் காலநிலை, நாணய மாற்று வீதம் மற்றும் பல செய்திகள் இடம்பெறப் போகின்றது எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் என்று. இப்போது ஸ்ட்ரைட்டாக டாப் தி ஹவர் செக்மெண்ட்டுக்கு போக போகின்றோம். ஸோ நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி பார்க்க போகிறது கோவிட் அப்டேட்ஸை பற்றி தான். ஸோ இதை எங்களுடைய ஒன்டாரியோ சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் கிரண் மோர் எங்களுக்கு தந்திருந்தார். ஸோ இந்த அப்டேட்டின் படி பார்த்தோம்னா இன்றைக்கு ஒன்டாரியோவில் கன்ஃபர்ம்ட் கேசஸாக 168 கேசஸ் இருக்கின்றது. நாங்கள் மண்டேக்கு முதல் பார்த்தோம்னா யூஸ்வலி 4 டேஸாக 200க்கு கூட தான் கேசஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் இன்றைக்கு மொத்தமாக இந்த லாஸ்ட் 24 ஹவர்ஸில் 11,515 டெஸ்ட் ப்ராசஸ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் பாசிட்டிவ் ரேட் 1.3% இருக்கின்றது. இதைத் தொடர்ந்து இன்றைக்கு 2 டெத் கோவிட் கேஸால் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. அண்ட் 106 பேஷண்ட்ஸ் இன்டென்ஸ் கேர் இன் ஒன்டாரியோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்கணும். ஸோ இதை பற்றி எங்களுடைய Ontario Chief Medical Officer தந்த அப்டேட்ஸை பார்க்கலாம். Today, there are 164 new cases of COVID-19 in Ontario. There are 71 people in hospital, 106 in the intensive care unit due to COVID-related critical illness. And I'm sorry to report that there have been 2 more deaths from COVID-19 over the last 2 days. A total of 11,515 tests were processed yesterday with a percent positivity of 1.4%. Please, if you have any symptoms of COVID-19, continue to get tested so that public health can do the great work on case and contact management. We are paying very close attention to how the numbers are trending, both in Ontario and elsewhere, as we move towards the fall. As of today, more than 19.5 million doses of COVID-19 vaccine have been administered in Ontario.
This tremendous collective effort means that we have surpassed our target of having 80% of Ontarians age 12 and up vaccinated with one dose. Our first dose percentage is now 80.5%. This is truly remarkable achievement and one we should all be incredibly proud of. We are just over 5% away from meeting our second dose target of 75% at a provincial level. Even after we reach our second dose goal, we want to support high levels of vaccination across the province and need to ensure no public health unit has less than 70% of their eligible population fully vaccinated with 2 doses. I would like to both congratulate and thank all Ontarians who have gotten vaccinated and helped us move forward on our journey towards a new normal. And I want to continue to implore people to go out and get vaccinated. Since December 14th, 2020, unvaccinated cases of COVID-19 accounted for 95.4% of COVID cases, with breakthrough cases accounting for only 0.5%. This shows how well vaccination is protecting people in Ontario from COVID-19. And in the last month, people who were unvaccinated were approximately 8 times more likely to get infected with COVID-19 compared to fully vaccinated individuals. And unvaccinated adults 60 years of age and older were approximately 15 times more likely to be hospitalized due to COVID-19 compared to fully vaccinated adults 60 years of age and older. We all know that the Delta strain, currently the dominant strain in Ontario, is more transmissible than the original COVID-19 strain and more likely to cause severe disease. முப்பதாவது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் புகலிடம் தந்த கனேடிய மண்ணில் தலை நிமிர்ந்து வாழ வர்த்தகத்துறையில் மிளிரும் அனைவரும் ஒன்றாக இன்றே இணைந்திருங்கள். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. எதிர்காலம் எங்கள் கையில் வாழும் மண்ணை தோள் கொடுத்து வளமாக்குவோம். நிரந்தர கட்டடத்தில் புதுப்பொலிவுடன் 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம். Welcome back. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது Good Evening Canada. Right now, time is 9:11 p.m. and Toronto weather இப்போது 24 degrees Celsius. எங்களுடைய sponsor Canadian Tamils Chamber of Commerce CTCC. Ontario Chief Medical Health Officer Karen Moore சொன்ன விடயங்களை பார்த்தோம். இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகுது ஒன்டாரியோ அதில் வந்து பேக் டு ஸ்கூல் அப்படி இருக்க போகின்றது என்று எல்லோருமே எல்லா பேரண்ட்ஸுமே வெயிட் பண்ணி கொண்டிருந்தாங்க. ஒன்டாரியோ பேக் டு ஸ்கூல் பிளான் வந்து அப்போ வர போகின்றது என்று இன்றைக்கு டியூஸ்டே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு 29 பேஜ் டாக்குமெண்ட் ஒன்று. எப்படி பாடசாலைகள் மீண்டும் திறப்பது இருக்க போகின்றது, எப்படி பிள்ளைகள் வந்து பாடசாலைகளுக்குள்ள என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்க போகின்றது அதை பற்றி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் 29 பேஜ் டாக்குமெண்ட். ஸோ இதில் வந்து குறிப்பிட்ட விடயங்களை இப்போது பார்க்க போகின்றோம். முதலாவது ஒன்டாரியோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செப்டம்பரில் பேக் டு ஸ்கூல் போகலாம் என்று கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. பட் ரிமோட் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கின்றது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஹெல்த் கன்சர்னுக்காக உங்களோட பிள்ளைகளை வந்து பாடசாலைகளுக்கு போக விரும்பவில்லை என்றால் நீங்கள் ரிமோட் ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆன்லைன் லேர்னிங் சூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் வந்து இதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் ஆன்லைனில் இருந்து இன்பர்சனுக்கு மாற்றுறது கஷ்டம் என்று. ஸோ லைக் ஒரு செமஸ்டர் முடிய மாற்றலாம், இல்லாட்டிக்கு ஃபுல் இயருமே ஆன்லைனில் தான் படிக்க வேண்டி வரும். நீங்கள் ஆன்லைன் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணால் இந்த ஸ்விட்ச் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் என்று இதில் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து NDP கிரிட்டிக்ஸ் அண்ட் ஒப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் வந்து சொல்லியிருக்கணும் இந்த டாக்குமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் எப்படி கோவிட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ண போயிடும், கோவிட் கேசஸ் அண்ட் அவுட் பிரேக்ஸை வந்து மேனேஜ் பண்ண போயிடும் என்று எங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயிலாக ஒன்றும் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் பதிவு செய்ய இல்லை என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். பாடசாலைகள் வந்து மீண்டும் கிரேட் 1லேருந்து கிரேட் 12க்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணினா ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மாஸ்க் போடுறது வந்து மேண்டட்டோரி, அது வந்து கட்டாயம். எக்ஸப்ஷன் வந்து இருக்கின்றது லஞ்ச் பிரேக்கில் இல்லாட்டிக்கு ரீசஸ் பிரேக்ஸ் அண்ட் அவுட்டோர்ஸ் இதில் இருக்கும்போது மாஸ்க் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
அடுத்தது ஒவ்வொரு நாளும் பாடசாலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னுக்கு செல்ஃப் ஸ்க்ரீனிங் வந்து பண்ணணும். அது required every single day. அதே போன்று டீம் ஸ்போர்ட்ஸ், field trips, extracurricular activities, music, assemblies, recess எல்லாமே திருப்பி கொண்டு வரப்படுகின்றது. ஸோ அதெல்லாம் பேக் நார்மலாக இருக்க போகின்றது. அதே மாதிரி லைப்ரரி, கேஃபட்டீரியாஸ் அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண போகின்றது. அண்ட் நீங்கள் வந்து பிள்ளைகள் வந்து அவங்க டோய்ஸோ இல்லாட்டிக்கு விளையாட்டு சாமான்கள் அப்படி ஷேர் பண்ணுறதும் அலவுடு என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் ஸ்டாஃப் அண்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்க கோவிட் வேக்சின்ஸை வந்து பெற்றுக்கொள்ளும் என்று அவசியம் இல்லை. அண்ட் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் வந்து பிள்ளைகள் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஆன பிள்ளைகள் வேக்சின்ஸை பெற்றுக்கொள்ளும் இல்லாட்டிக்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஆன பிள்ளைகளுக்கு கோவிட் வந்தால் பாடசாலைகளை க்ளோஸ் பண்ண வேணும் என்று ஒன்றும் இதில் வந்து தெரிவிக்க இல்லை. ஆனால் என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் தான். ஸோ அப்டேட் பண்ணி கொண்டிருப்பினும். அண்ட் எங்களுடைய எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருக்கின்றார் நாளைக்கு கேள்விகள் இருந்தால் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கின்றார். ஸோ டைம் போக செப்டம்பரில் வந்து வரும் மட்டும் இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு அப்டேட் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பினும் சிச்சுவேஷனை பொறுத்து. அண்ட் மெயின் கன்சர்ன் வந்து வென்டிலேஷன் வந்து ஒரு மெயின் கன்சர்னாக இருக்கின்றது. பிள்ளைகள் வந்து பாடசாலைகளுக்கு மீண்டும் திருப்பி போக வேண்டுமென்றால் வென்டிலேஷன் வந்து நல்லா இருக்கணும். ஸோ அதற்காக $25 million வந்து அலோகேட் பண்ண போவதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். அண்ட் ஒவ்வொரு பாடசாலைகளையும் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் நடக்க போகின்றது. வென்டிலேஷன் எப்படி இருக்கின்றது, பிள்ளைகள் வந்து பாடசாலைகளுக்கு மீண்டும் திரும்பி போய் அங்கே கிளாஸ் ரூம்ஸில் படிக்கிறதுக்கு வென்டிலேஷன் வந்து சேஃபாக இருக்கின்றதா அப்படிப்பட்ட இன்ஸ்பெக்ஷன் எல்லாம் நடக்க போகின்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் கோவிட் சிம்டம்ஸ் இருந்தால் வந்து நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகலாது. ஒரு ஆப்வியஸான இதுதான், ஸ்கூலுக்கு போகலாது. அண்ட் மெடிக்கல் கோவிட் டெஸ்ட் வந்து பண்ணணும் என்றும் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். அது மாதிரி ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்படி இருக்க போகின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் வந்து ஐ திங்க் ஹை ஸ்கூல்ஸில் வந்து 4 courses per day என்று எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து only 2 courses தான் எடுக்க போயிடும். இது ஏன்னு பார்த்தோம்னா சம்டைம்ஸ் வந்து செப்டம்பரில் வந்து டெல்டா வேரியன்ட் 4th wave வந்து கேசஸ் கூடிக்கொண்டு போனால் ஈஸியாக வந்து எப்படி அவர்கள் வந்து ஆன்லைனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறது என்றதுக்காக 2 courses per day மாதிரி கொண்டு வரணும். ஸோ ஜஸ்ட் இன் கேசஸ் கூடினா ஆன்லைனுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் வந்து பிரீமியர் டாக்டர் சொல்லியிருக்கின்ற எல்லா பாடசாலைகளும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஆன்லைனுக்கு படிப்பிக்கிறதுக்கும் ஜஸ்ட் இன் கேசஸ் கூடிக்கொண்டு வந்தால். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வேக்சினேஷன் ரிக்குவயர்மெண்ட் இல்லை, எவ்வளோ பிள்ளைகள் போடணும் என்று ஒன்றும் சொல்ல இல்லை. அண்ட் பிரீமியர் டாக்டர் வந்து அவ்வளவு ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்க இல்லை பிள்ளைகள் வேக்சின் போடுற விதத்தை வந்து கூட்டுறதுக்கு என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய ஒன்டாரியோ சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் கிரண் மோரம் இதை பற்றி காய்த்திருந்தால் இவருக்கு இன்றைய ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் கேள்வி வந்துச்சு. பிள்ளைகள் வந்து பாடசாலைகள் மீண்டும் ஓப்பன் பண்ணப்பட்டால் க்ளோஷருக்கான சான்சஸ் எப்படி இருக்கின்றது என்று. அதற்கு எங்களுடைய சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் சொன்னது என்னவென்றால் அவர் வந்து திங்க் பண்ணலையாம் க்ளோஷர் வந்து வரும் என்று. அண்ட் நாங்கள் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் நாங்கள் வந்து செய்ய வேண்டிய விடயங்கள் எல்லாத்தையும் செய்யணும், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக வைத்திருக்கிறதுக்கு என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். அண்ட் பாடசாலைகளில் வந்து நிறைய அன்வான்ட் ஃபர்னிச்சர்ஸ் இருந்தால் அவை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுமாறும் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் கேட்டிருக்கணும். அப்போ தான் நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அப்போசிஷன் மெம்பர்ஸ் வந்து அவர்களுடைய கருத்துக்களையும் தெரிவித்திருக்கின்றனர். ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ப்ரொவிஷனல் லிபரல் லீடர் என்ன சொல்லியிருக்கின்றார் என்று பார்த்தோம்னா அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் பிரீமியர் டாக்ஃபோர்ட் வந்து சயின்ஸை ஃபாலோ பண்ணல, இது வந்து ஒரு சேஃபான சப்போர்ட்டிவான பிளான் இல்லை பேக் டு ஸ்கூல் போகிறதுக்குன்னு சொல்லியிருக்கின்றார். அவை இந்த லிபரல் பார்ட்டி வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுற விடயங்கள் பற்றி அவர் சொல்லியிருக்கின்றார். நாங்களாக இருந்தால் மென்டல் ஹெல்த் சப்போர்ட்டை பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கணும். கிளாஸஸில் வந்து ஒரு கேப் கொடுக்கணும். ஸோ கேப் வச்சுருக்கணும், ஒரு 20 per கிளாஸ் அண்ட் இல்லாட்டிக்கு ஒரு 15 என்ற ஒரு எவ்வளோ மினிமமாக வச்சுருக்கலுமோ அவ்வளோத்துக்கு வச்சுருக்கிறது வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட்டை வந்து குறைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போர்ட் ஃபார் கிட்ஸ் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ். ஸோ ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் இருக்கிற கிட்ஸுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட் தேவைப்படும். ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் அவுட்லைன் பண்ணப்படவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதோட இன்னும் ஒரு விடயம் வந்து grade 3, grade 6 எல்லாம் ஈக்வேயோ அண்ட் ஐ திங்க் grade 9 ஈக்வேயோ டெஸ்ட் நடக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை வந்து 2022க்கு கேன்சல் பண்ணுமாறும் கேட்டிருக்கின்றார். அதே மாதிரி கிரீன் பார்ட்டி லீடரும் சொல்லியிருக்கின்றனர், அவர்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தனர். அதில் வந்து கிரீன் பார்ட்டி லீடர் சொன்ன விடயம் என்னென்னா
மென்டல் ஹெல்த்தை பற்றி பிள்ளைகள் வந்து ஆன்லைனில் படிச்சுட்டு இப்போ ஸ்கூல் பிரேக்கில் இருந்துட்டு பாடசாலைகளுக்கு வாழணும். ஸோ மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம், இமோஷனல் சப்போர்ட் தேவைப்படும். ஸோ அதற்காக வந்து நீங்கள் வந்து அதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணல, அதுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த விடயத்தில் வந்து லேக் பண்ணுறீங்க என்று தெரிவித்திருந்தனர். அதே மாதிரி என்டிபி லீடரும் வந்து அவருடைய கருத்தை தெரிவித்திருந்தார். இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கின்றாண்டா, பிரீமியர் டக்ஃபோர்ட் வந்து பாடசாலைகள் அடுத்த பாடசாலை இயருக்கு வந்து $800 million வந்து கட் பண்ணுறார். ஸோ அதோட மீனிங் என்னவா இருக்குமா? அதோட மீனிங் என்னென்னா, பிரீமியர் டக்ஃபோர்ட் வந்து பிள்ளைகள கன்சர்ன் இல்லை. அவர் வந்து பாடசாலைகள் $800 million கட் பண்ணப்படுவதால் பாடசாலைகளில் வந்து கிளாஸ் ரூம்ஸ் வந்து ஜாம் பேக்டாக இருக்க போகின்றது. அண்ட் பிள்ளைகள் வந்து அவைகளுக்கு நிறைய ஹெல்ப் தேவை. நம்மளே சொன்ன மாதிரி ரிகவர் பண்ணுறதுக்கு அகடமிக்லி அண்ட் எமோஷனலி. ஏனெண்டா ஆன்லைனில் படிக்கிறதும் இன்பர்சனலில் டீச்சரோட மற்ற சக மாணவர்களோடு சேர்ந்து படிக்கிறதும் டிஃப்ரென்ஸ், ரைட்? ஸோ அப்படி அகடமிக்காக வந்து பிள்ளைகள் வந்து பிஹைண்டாக ஃபால் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அவைகளுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் தேவை. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி $800 million வந்து கட் பண்ணினா அந்த சப்போர்ட் எல்லாம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்காது என்றும் தெரிவித்திருந்தார். அதோட இவரும் தெரிவித்திருக்கின்றார், நீங்கள் வந்து பிள்ளைகள் வேக்சினேஷனை பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கும் அவைகள் பெற்றுக்கொள்கிற வீதத்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் அவ்வளவு ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்க இல்லை. ஸோ இது பற்றிய விடயங்கள் எல்லாம் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் மிஸ் பண்ணுது என்று அவர்களுடைய கிரிட்டிக்ஸை வந்து கூறியிருந்தனர் இன்றைய கான்ஃபரன்ஸில். இப்போது நாங்கள் பார்க்க போவது கனேடிய வளம் தான். இதில் நான் முன்பே கூறிய மாதிரி இப்போ பார்க்க போவது ஃபெடரல் ஹெல்த் மினிஸ்டர் பேரி ஹைடு எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்ட விடயங்கள் கம்யூனிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் ஒன்டாரியோ பற்றி. ஸோ அதை பார்ப்போம் இப்போது. But it is a joy to be with you. And, we've had a really hard year in our community and certainly in the communities in Northern Ontario, and that hard time continues. And I do want to start, David Paul, by acknowledging just how difficult this fire season has been for so many people, First Nations people in particular in Northern Ontario, and how sad it has been to watch the challenges that those community members face and the destruction of the forest in that area as a result of the fire. So as much as we've been battling COVID-19, of course, we continue to see the challenges of Northern Ontario, and part of those challenges are infrastructure challenges. And we know that many of the infrastructure projects that will be announced today is funding in partnership with the province of Ontario and Minister Romano, who is here and going to say a few words in a moment, that is about building up community and making communities safer, making communities healthier, and making communities places where people have what they need to want to stay, to raise their families, and to have successive generations of people staying in Northern Ontario and in communities that are often not necessarily seen by the rest of the province. And so the funding today that we're announcing is over $30.2 million for 32 community infrastructure projects across Northern Ontario. And these are really important projects, like the Matawa Education and Care Centre Gymnasium upgrade right here in Thunder Bay. This, for example, will build a new gymnasium at the facility, and it's a place for young people to stay, well, maybe not just young people, anyone who wants to stay fit and healthy will be able to use the gymnasium, connect with community, and really it's part of Matawa Education and Care Centre's holistic approach to well-being. The funding will also support 26 COVID-19 resilient stream education projects for a number of Indigenous partners. This includes renovations and retrofits to the Pelican Falls First Nations High School, Dennis Franklin Cromartie High School, and again with the intention of keeping these assets healthy, keeping the buildings themselves up to date, things like plumbing and electrical system updates, repairs to the roof, interior repairs to drywall and classrooms and lighting. I've had an opportunity to tour Dennis Franklin Cromartie in my own region, and it's an amazing school with so much to offer students. And so preserving that school's infrastructure is really important for the generations of learners that will come through it.
I also want to acknowledge that this is a very sad time for so many Indigenous people and Canadians all across the country as we mourn the unmarked graves that are found at the site of former residential schools. And in fact, Pelican Falls First Nations High School is a former residential school. And I understand that the NNEC, the Northern Anishinaabe Education Council, is in the early stages of determining how to proceed with a potential burial search site. These sites have these searches are obviously extremely difficult, but extremely important for families as they seek to answer questions about their loved ones that for so many years they haven't had answers about. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:24 PM, டொரண்டோ வெதர் 24 degrees Celsius அண்ட் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கனேடியன் தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் CTCC. இப்போது நாங்கள் ஃபெடரல் ஹெல்த் மினிஸ்டர் பேடி ஹைடு சொன்ன விடயங்களை பார்த்தோம். அவர் சொன்னார் COVID-19 எஃபெக்ட் பண்ணப்பட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காக இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அலோகேட் பண்ணப்படும் என்று. இப்போது நாங்கள் பார்க்க போவது ஃபெடரல் எலெக்ஷனை பற்றி தான். இதை பற்றியும் எங்களுடைய ஃபெடரல் ஹெல்த் மினிஸ்டர் பேடி ஹைடு அவர்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார். ஸோ இப்போ எலெக்ஷன்ஸை பற்றி பார்த்தோம்னா 2019 எலெக்ஷன் நடந்தது, லாஸ்ட் எலெக்ஷன். இப்போ வந்து மீண்டும் ஒரு எலெக்ஷன், ஃபெடரல் எலெக்ஷன் வந்து நடக்க போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது என்று கருதப்படுகின்றது. இதை பற்றி ஃபெடரல் ஹெல்த் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்கின்றார் என்றால், ஃபெடரல் எலெக்ஷனை வந்து நாங்கள் செய்கிறதுல வந்து செய்கிறது வந்து சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ் இருக்கும் எல்லோருக்கும். இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் வந்து எங்களுக்கு இப்போ ஒரு எலெக்ஷன் தேவையா, லைக் கேசஸ் கூடிக்கொண்டு போகுது, ஆக்களோட ஹெல்த் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கணும். நாங்கள் இப்போ எலெக்ஷன்ஸை செய்கிறதால கேம்பெயின் அப்படி போன்ற விடயங்களை ஆக்கள் என்கேஜ் பண்ணும்போது கேசஸ் கூறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும். அப்படி நாங்கள் வந்து கனேடியன்ஸோட ஹெல்த்தை வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணாமல் எலெக்ஷன்ஸை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறது சேஃபாக குட்டா என்ற கேள்விகள் இருக்கும். அதற்கு இவர் வந்து அவருடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார். இவர் சொல்லியது என்னென்றால், நாங்கள் வந்து ஃபெடரல் எலெக்ஷன் வந்து இந்த ஃபால் செய்கிறது வந்து சேஃப் தான் என்று சொல்லியிருக்கின்றார். அது மட்டும் இல்லாமல் எலெக்ஷன் கேடாமல் சொல்லிக்கணும், தாங்கள் வந்து இந்த ஃபால் வந்து எலெக்ஷனை செஞ்சால் நாங்கள் ரெடியாக தான் இருக்கின்றோம், எங்களுக்கு எல்லா தேவையான விடயங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது, ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் ரெடி ஃபார் த எலெக்ஷன் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அண்ட் பேடி ஹைடு சொல்லியிருக்கின்றா, அவள் வந்து எலெக்ஷன்ஸை ஹோல்ட் பண்ணுறதுல சேஃபான வேலை ஹோல்ட் பண்ணுறதுல வந்து அவள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கின்றா என்றும் தெரிவித்திருக்கின்றா. பட் நாங்கள் வந்து எலெக்ஷன் செய்கிறதுக்கு வந்து எல்லோருமே ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும். ஸ்பெஷலி வந்து பார்ட்டி லீடர்ஸ், இந்த கேம்பெயினை செயற்படுத்துகிறவர்கள், இவர்கள் எல்லோருமே ஹெல்த் கைட்லைன்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் என்றும் கேட்டிருந்தார். ஆனால் இப்போ வரைக்கும் ஒரு டேட்ஸ் ஒன்றும் எங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகவில்லை எப்போ இந்த எலெக்ஷன்ஸ் நடைபெறும் என்று. ஆனால் ஒரு செய்தி வந்திருக்கின்றது என்னவென்றால், பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இந்த வீக்கில் வந்து கவர்னர் ஜெனரலோட இந்த எலெக்ஷன் பற்றிய விடயங்களை பற்றி கலைக்கப் போகின்றார். அண்ட் டேட் வந்து சூனா வரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதை பற்றி NDP லீடர் ஜக்மீத் சிங் வந்து அவருடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார். அவர் எலெக்ஷன்ஸை அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணல. அவர் சொல்லிய விடயங்கள் தான் என்னவென்றால், இது வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் செய்கிற ஒரு விடயம் இல்லை. இப்போ வந்து எங்களுக்கு ஒரு எலெக்ஷன் தேவையில்லை. இது வந்து இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா எங்களுடைய கவர்மெண்ட் ஒரு மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட்டாக இருக்கின்றது. எலெக்ஷன் நடந்தால் டேட்டா சொல்லுது, சர்வே சொல்லுது, சப்போர்ட் பண்ணுற லிபரல் பார்ட்டிக்கு தான் வந்து நிறைய சப்போர்ட் இருக்கின்றது. ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு சான்ஸ். ஸோ இவர் NDP லீடர் ஜக்மீத் சிங் சொல்வது என்னவென்றால், இவர் வந்து கனேடியன்ஸின் ஹெல்த்தையும் எல்லாத்தையும் கேர் பண்ணாமல் அவர் பவர் வந்து எடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த எலெக்ஷன்ஸை செய்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறார் என்று NDP லீடர் ஜக்மீத் சிங் அவருடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார்.
அண்ட் இப்போ வந்து ஒரு ரீசனும் இல்லை எங்களுக்கு எலெக்ஷன் செய்கிறதுக்கு என்றும் அவர் சொல்லியிருந்தார். இப்போ வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி சர்வே பற்றி காய்ச்சிருந்தேன். ஸோ இந்த சர்வேல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்டா, liberals have a healthy lead over conservative and NDP. ஸோ NDPயோடையும் கன்சர்வேட்டிவோடையும் கம்பேர் பண்ணும்போது லிபரல் தான் வந்து லீடில் இருக்கணும். ஸோ நிறைய சப்போர்ட்டர்ஸ் நிறைய ஆட்கள் வந்து லிபரல்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுகின்றார்கள் என்று இந்த சர்வேல தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ இந்த சர்வே வந்து செய்தவர்கள் வந்து லெகர் அண்ட் தி அசோசியேஷன் ஆஃப் கனேடியன் ஸ்டடீஸ். ஸோ இதில் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை பார்த்தோம் என்றால் 29% ஆனவர்கள் வந்து இந்த சர்வேயை எடுத்தவர்கள் லிபரல்ஸை சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ இன்றைக்கு எலெக்ஷன் ஒன்று நடந்தால் 28% ஆனாக்கள் வந்து லிபரலுக்கு ஓட் பண்ணுவோம் என்று டிசிஷன் மேக் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். அதே மாதிரி 24% ஆன ஆக்கள் வந்து கன்சர்வேட்டிவுக்கு ஓட் பண்ணுவார்கள் என்று தெரிவித்திருந்தனர். அதே மாதிரி NDP வந்து 16% ஆனவர்கள் வந்து ஓட் பண்ணுவார்கள் என்று தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். இது வந்து போன கிழமை அதுக்கு முதல் கிழமையில் வந்து ஒரு ரிசர்ச் செஞ்ச வேணும். அதோட இந்த கிழமையை கம்பேர் பண்ணும்போது NDP இந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து குறைந்திருக்கின்றது. ஸோ அவையில் முதல் வந்து 18% இருந்த வேணும், இப்போது 16% ஆக இருக்கின்றது அவர்களுடைய சப்போர்ட் இந்த சர்வேயில் மட்டும் நாங்கள் பார்க்கும்போது. அதே மாதிரி ஸ்மால் பார்ட்டிஸ் லைக் க்ரீன் பார்ட்டி அவைகளுக்கு வந்து 4% ஆன சப்போர்ட் இருக்கின்றது. உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் க்ரீன் பார்ட்டி வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸில் இருக்கின்றன. லீடர் அனிமி பால் அப்படிப்பட்ட விடயங்கள் ஸ்டில் அவைகளுக்குள்ள கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கின்றது. ஸோ அது வந்து இந்த எலெக்ஷனை கட்டாயமாக எஃபெக்ட் பண்ணும் என்றும் கருதப்படுகின்றது. அதே மாதிரி தான் த பிளாக் குபேக்கர்ஸ் பார்ட்டி வந்து 7% ஆன சப்போர்ட் வந்து இருக்கின்றது அவர்களுக்கு. அண்ட் த பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிக்கு வந்து 3% ஆன கனேடியர்களுடைய சப்போர்ட் இருக்கின்றது. ஸோ பாசிபிலிட்டி இருக்கின்றது பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ எங்கள்கிட்ட அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எலெக்ஷன் வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபாலில் நடைபெறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கின்றது. அண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து வாரக்கிழமைகளில் இல்லாட்டிக்கு மாதங்களில் வரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இப்போது நாங்கள் பார்க்க போவது கரன்சி எப்படி இருக்கின்றது என்பதை பற்றித்தான். நாங்கள் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் எப்படி இருக்கின்றது பார்த்தோம்னா 184.50 ருபீஸாக ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸாக இருக்கின்றது. இந்தியாவில் 60 இந்தியன் ருபீஸாக இருக்கின்றது. மற்ற நாடுகளிலும் எப்படி நாணய மாற்று வீதம் இருக்கின்றது என்பதை பார்க்கலாம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஆகஸ்ட் மாதம் 3ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இலங்கை 184.50 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.81 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.68 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.7 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.57 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.08 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.08 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஆகஸ்ட் மாதம் 3ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:31 PM, டொரண்டோ வெதர் 24 degrees Celsius அண்ட் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கனேடியன் தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் கமர்ஸ் CTCC. இப்போது நாங்கள் பார்க்க போவது எல்லோருக்குமே கோவிட் சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது தான் CRB கனடா ரிகவரி பெனிஃபிட். இது வந்து கோவிட் ஸ்டார்ட் பண்ணலேருந்து கொடுத்து கொண்டு வரணும் கனேடியன் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட். I think every 2 week வந்து $1,000 குவாலிஃபை பண்ணலாம். நீங்கள் இந்த கனேடியன் ரெக்கவரி பெனிஃபிட்ஸுக்கு குவாலிஃபை பண்ணப்பட்டால் மொத்தமாக மாதத்தில் வந்து $2,000 கொடுத்து கொண்டு வந்த வேணும். ஸோ இதில் வந்து ஒரு நியூ சேஞ்ச் வந்திருக்கின்றது. என்னவென்றால், நீங்கள் உங்களுடைய டாக்ஸஸை ஃபைல் பண்ணவில்லை என்றால் 2019 இல்லாட்டிக்கு 2020க்கு நீங்கள் ஃபைல் பண்ணாட்டிக்கு இப்போ உங்களுக்கு இந்த CRB அன்அவைலபிளாக வரப்போகின்றது. இதை பற்றி ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டே இந்த வேணும், ஃபைல் பண்ணுங்கோ, இப்படிப்பட்ட ஒரு டிசிஷன் வந்து எடுக்கப்படும் என்று முதல்ல எங்களுக்கு ஹிண்ட்ஸ் வந்து ஒன்று தான் இருந்த வேணும். ஸோ இப்போ வந்து அது இன்எஃபெக்டாக வந்திருக்கின்றது.
ஆனால் இதில் வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது. என்னென்றால் நீங்கள் வந்து 21க்கு குறைவான பீரியட்ஸுக்கு சிஆர்பிக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தாலோ இல்லாட்டிக்கு செப்டம்பர் 27th 2020 க்கு முதல் அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சிஆர்பியை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதே மாதிரி ஜூலை 4th 17th அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சிஆர்பிக்கு குவாலிஃபை பண்ணலாம். அகேன் நீங்கள் டாக்ஸஸை செய்யாமலே. ஸோ திருப்பி கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தால் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன். என்னென்றால் பேசிக்லி நீங்கள் 21 டைம்ஸுக்கு குறைவு நீங்கள் வந்து சிஆர்பி எடுத்திருந்தீங்கன்னா குவாலிஃபை பண்ணுவீங்க. மற்றது செப்டம்பர் 27th 2020க்கு முதல் அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரணும். அண்ட் நீங்கள் வந்து ஜூலை 4th 17th அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு பேமெண்ட்ஸ் வரும். இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து இதுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு வராது. ஸோ யா, அதுக்கு பிறகு இப்போ பார்க்க போகிறது ட்ராவல் பற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம். கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ குறைந்து கொண்டு வந்தோடனே எல்லோருமே அதுவும் இப்போ சம்மர். ஸோ ட்ராவல் வந்து எல்லோருடைய மைண்ட்லேயும் இருக்கும். ஸோ இப்போ யூஎஸை பார்த்தோம்னா அவளோட சுச்சுவேஷன் வந்து கேசஸ் டெல்டா வேரியனால கேசஸ் வந்து கூடிக்கொண்டு இருக்கின்றது. ஆனால் வெக்கேஷன்ஸுக்கு போகிற ஆட்கள் வந்து ஸ்டில் விரும்புகின்றார்கள். அதனால் வந்து ஏர் ட்ராவல் வந்து இந்த இப்போ மட்டும் பார்த்தோம்னா 2.2 மில்லியன் ஆட்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். டிஸ்பைட் கோவிட் சுச்சுவேஷன் வந்து கேஸ் எல்லாம் கூடிக்கொண்டு போயிருந்தாலும் 2.2 மில்லியன் ட்ராவலர்ஸ் வந்து இருக்கின்றார்கள். அண்ட் வந்து people வந்து ஏர்போர்ட் செக் பாயிண்ட்ஸ் போன்ற விடயங்கள் எல்லாம் 2.2 மில்லியன் பீப்புளாக இருக்கின்றார்கள். ஸோ இதனால் வந்து இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு பிரச்சனை வரப்போன்றது என்னவென்றால், இப்போ கோவிட் கேஸ் வந்து கூடிக்கொண்டு போவதால் ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து டிலேஸ் வரப்போன்றது என்று கருதப்படுகின்றது. இத்துடன் நாங்கள் பார்க்க போவது கலையரங்கம் தான். இதில் வந்து நாங்கள் என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்ன்றா ஒரு அழகான பாடல், டாமோ பாப் சாங். இதை வந்து பாடியவர் பாபு ஜெயகாந்தன். பார்க்கலாம் இப்போது. வடவட என விற்று வந்தால் வாயாடி கிழவி, சுட சுடவே சுமந்து வந்தால் சிங்கார கிழவி, நடை நடையாய் விற்று வந்து களைப்பு தீரவே, கடைத்தெருவில் குந்தி விட்டால் கண்ணான கிழவி. கருமை நிறம் பியூட்டி எங்கள் காக்கி சிஸ்டரும், அருகில் வந்ததும் மனமும் மூக்கை குலைத்ததா, அசந்து கிளவி தூங்கிட அந்த வடையும் போனது, அந்த காக மூக்கிலே அந்த வடையும் பறந்தது. காக்கா கக்க கக்கா காக்கா கா காக்கா கக்க கக்கா காக்கா கா. வழி வந்த எங்கள் குள்ளனரி பிரதரும் எந்த வழி நல்ல வழி என்று யோசித்தார். தந்திரமாய் வடையதனை தட்டி பறிக்கவே எந்திரமாய் அவர் அறிவு எகிரி பாய்ந்தது.
பாட்டு பாடும் பறவையில் பாந்தானவள் நீ என்றோ, மண்ணோடு பாடுவதில் பறவையிலே மேலென்றோ. பாடும் ஒரு பாடல் எந்தன் பாசமுள்ள சிஸ்டரே, நாடெல்லாம் நான் புகழ்வேன் நாளும் உன்னையே. கா கா கக்க கக்கா கா 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 கக்க கக்கா கா கா கா. பாசமுள்ள தம்பியின் பரிவு நிறை ரிக்வெஸ்டை அவளுடன் தீர்த்திட அண்ட காகம் நினைத்தது. வடையை காலில் பற்றி வாயை திறந்து பாடியே, வடையை காலில் பற்றி வாயை திறந்து பாடியே. இலக்குக்காக நான் என்ன பறந்து போனது, இலக்குக்காக நான் என்ன பறந்து போனது. கா கா கக்க கக்கா கா 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 கக்க கக்கா கா கா கா. We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. ஒரு பாட்டு பார்த்தோம், பாப் சாங் பை பாப் இசை சக்கரவர்த்தி பாபு ஜெயகாந்தன். இவர் இந்த பாட்டு ஒரு ட்ரைபியூட்டாக பண்ணியிருக்கின்றார் ஏஇ மனோகரனுக்காக. இது ஒரு ட்ரைபியூட் சாங். இப்போது நாங்கள் பார்க்க போவது கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம். இதில் இப்போ உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஒலிம்பிக்ஸ் நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றது. இதில் மொத்தமாக எங்கள்கிட்ட கனடா வின் பண்ண மெடல்ஸை பற்றி பார்த்தோம்னா மொத்தமாக நாங்கள் 14 மெடல்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கின்றோம். இதில் 13 ஃபீமேல்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். ஒரு மெடல் சில்வர் மெடல் பிரான்ஸ் மெடல் ஆண்ட்ரே ட கிராஸே 100 மீட்டர் ஸ்பிரிண்டில் வின் பண்ணியிருக்கின்றார். இவரும் இன்னும் ஒரு கனேடியனும் ஏரன் ப்ரவுன் என்பவர் வெனஸ்டே நடக்க போகின்ற 200 மீட்டர் ஃபைனல்ஸ் மென்ஸ் 200 மீட்டர் ஃபைனல்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ண போகின்றார்கள். ஸோ அவர்களுக்கு எங்களுடைய பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அண்ட் இன்னும் கூட மெடல்ஸ் கொண்டு வரத்துக்கும் விஷ் பண்ணுறோம். அதை தொடர்ந்து ராப்டர்ஸ் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருப்பீங்க. கைலி லோரி 9 சீசன்ஸாக ராப்டர்ஸோட இருந்தவர். இப்போ அவர் லீவ் பண்ண போகின்றார் மயாமி ஹீட் என்ற ஒரு டீமோட. ஸோ இதை பற்றி நிறைய பேர் சோஷியல் மீடியாஸில் ஷேர் பண்ணியிருந்த வேணும். ஈவன் ஜான் டோரி, எங்களுடைய ட்ராண்டோ மேயர் ஜான் டோரி கூட இதை பற்றி பகிர்ந்திருந்தார். ஸோ அவருக்கும் எங்களுடைய பெஸ்ட் ஆஃப் லக்கை சொல்லிக்கொள்கிறோம். இப்போது பார்க்க போவது வெதர் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை பற்றித்தான். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஆகஸ்ட் மாதம் 4ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 28 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 14 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 28 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 16 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 29 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 26 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 18 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஆகஸ்ட் மாதம் 4ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை.
உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கேனடா. இப்போது டைம் 9:43 PM. வெதர் எப்படி இருக்க போன்றது நாளை என்று பார்த்தோம். அத்தோட இப்போ வெதர் சம்மந்தப்பட்டமான ஒரு விடயம் தான் பார்க்க போகின்றோம். என்னவென்றால் போர்க் ஏர் குவாலிட்டி இஷ்யூ பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது நார்த் வெஸ்டர்ன் ஒன்டாரியோவுக்கு. இது என்னென்று பார்த்தோம்னா வால்ட் ஃபயர்ஸால் தான். ஸோ என்வாயன்மெண்ட் கேனடா தான் இந்த போர் ஏர் குவாலிட்டி கன்சர்னை இஷ்யூ பண்ணியிருக்கின்றார்கள். இதனால் லோ விசிபிலிட்டியும் இருக்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா இந்த ப்ராவின்ஸில் மொத்தமாக 110 வால்ட் ஃபயர்ஸ் பர்ன் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றது நார்த் வெஸ்டர்ன் ஒன்டாரியோவில். இதில் 17 வால்ட் ஃபயர்ஸ் அண்டர் கண்ட்ரோலாக இருக்கின்றது. அண்ட் 13 அண்டர் கண்ட்ரோலாக இருக்கின்றது. 17 இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆக இருக்கின்றது. அண்ட் 73 வால்ட் ஃபயர்ஸ் ஸ்டில் மானிட்டர் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றன என்வாயன்மெண்ட் கேனடா. ஸோ நீங்கள் நார்தர்ன் வெஸ்டர்ன் ஒன்டாரியோவில் வசிப்பவர்களாக இருந்தால் இதை take it in because so just be careful when you're going outside. என்னடா போர் ஏர் குவாலிட்டியாக இருக்கின்றது. இப்போது நாங்கள் பார்க்க போவது கனேடிய செய்திகள். இதை வாசிப்பவர் PS சுதாகரன். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஆகஸ்ட் மாதம் 3ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கனடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். ஒன்டாரியோவில் அனைத்து மாணவர்களும் அடுத்த மாதம் ஆரம்பமாகும் கல்வியாண்டில் முழு நேரம் வகுப்பறைக்கு திரும்ப முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்டாரியோ அரசாங்கத்தின் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பாடசாலைக்கு திரும்பும் திட்டம் இன்று ஒரு அறிக்கையாக வெளியாகியுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து மாணவர்களும் செப்டம்பர் மாதம் முழுநேர பாடசாலைக்கு திரும்ப முடியும். ஆரம்ப நிலை மாணவர்களும் இடைநிலை மாணவர்களும் வாரத்தில் 5 நாட்கள் பாடசாலைக்கு திரும்ப உள்ளார்கள். பாடசாலைக்கு திரும்ப விரும்பாத பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் தொலைதூர கற்றல் ஒரு தெரிவாக தொடர்ந்து இருக்கும். கிண்டர்கார்டன் மாணவர்களுக்கு முகக்கவசம் கட்டாயமாக்கப்பட மாட்டாது. 26 பக்கம் கொண்ட பாடசாலைக்கு திரும்பும் இந்த திட்டத்தில் தொற்றின் பரவல் மோசமடைந்தால் அனைத்து மாணவர்களும் தொலைதூர கற்றலுக்கு திரும்பக்கூடிய சாத்தியக்கூறு குறித்தும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கல்வி சபைகள் இதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என அரசாங்கம் தனது திட்டத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறது. 2019, 2020 ஆண்டுகளில் வரி தாக்கல் செய்யாதவர்களுக்கு இனிவரும் காலத்தில் கனடா மீட்சி கொடுப்பனவு கிடைக்காது என தெரிய வருகிறது. CRB எனப்படும் கனடா மீட்சி கொடுப்பனவு 2019 அல்லது 2020 ஆண்டுக்கான வரிகளை இதுவரை தாக்கல் செய்யாதவர்களுக்கு கிடைக்காது என கனடா அரசாங்கத்தின் இணையதளத்தில் சமீபத்திய மாற்றங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கனேடியர்கள் அவசர கோவிட் நிவாரண கொடுப்பனவுகளை பெற தங்கள் வரிகளை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசாங்கம் சில காலமாக வலியுறுத்தி வந்திருக்கிறது. கனடா அமெரிக்கா எல்லை குறித்து 2 நாடுகளுக்கும் இடையிலான நெருங்கிய ஒத்துழைப்பு குறித்து இரு நாட்டின் தலைவர்களும் உரையாடியுள்ளார்கள். கனடிய பிரதமருக்கும் அமெரிக்க ஜனாதிபதிக்கும் இடையிலான தொலைபேசி உரையாடல் ஒன்று நேற்று நடைபெற்றதாக கனடிய பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்திருக்கிறது. தடுப்பூசி போடப்பட்ட அமெரிக்கர்களை நிரந்தர குடியிருப்பாளர்களையும் கனடாவுக்குள் அனுமதிக்க கனடா முடிவு செய்திருக்கிறது.
ஆனாலும் கனேடியர்களை அமெரிக்காவுக்குள் அனுமதிக்க அமெரிக்கா முடிவு எதனையும் எடுக்கவில்லை. இந்த நிலையில் கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ, அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் ஆகியோருக்கு இடையிலான தொலைபேசி உரையாடல் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த உரையாடலின் போது வேறு பல விடயங்களும் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளன. சுகாதார பணியாளர்களுக்கு கோவிட் தடுப்பூசிகளை கட்டாயமாக்கும் கோரிக்கைகள் வெளியாகியுள்ளன. கனேடிய மருத்துவ சங்கம், கனேடிய செவிலியர் சங்கம் ஆகியவை இந்த கோரிக்கையை இணைந்து விடுத்துள்ளன. சுகாதார பணியாளர்களுக்கான கட்டாய தடுப்பூசி அனைவரின் பாதுகாப்புக்கான கூடுதல் நடவடிக்கையாகும் என மருத்துவ சங்கமும் செவிலியர் சங்கமும் ஒரு கூட்டறிக்கையில் தெரிவித்திருக்கிறது. தடுப்பூசி பெறுவதற்கான தடைகளை குறைப்பதற்கான உத்திகளை செயல்படுத்துமாறு அனைத்து மட்ட அரசாங்கங்களையும் இந்த அமைப்புகள் அழைப்பு விடுத்துள்ளன. இதுவரை சுகாதார பணியாளர்களில் எத்தனை பேர் தடுப்பூசியை பெற்றுள்ளனர் என்ற தரவுகள் எதுவும் வெளியாகவில்லை. கனடா இந்த வாரம் மேலதிகமாக 2.3 மில்லியன் ஃபைசர் தடுப்பூசிகளை பெறவுள்ளது. கனேடிய சுகாதார அதிகாரிகள் கோவிட் தொற்றின் 4வது அலையை எதிர்கொள்ள காத்திருக்கும் நிலையில் இந்த அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது. மத்திய அரசாங்கம் ஏற்கனவே 66 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தடுப்பூசிகளை பெற்றுள்ளது. இது கனடாவில் தகுதி வாய்ந்த அனைவருக்கும் வழங்குவதற்கான போதுமான தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கையாகும். நேற்று வரை கனடாவின் கடந்த 7 நாள் தொற்றின் சராசரி 640 பதிவாகியுள்ளது. இதேவேளை இன்று வரை 67% கனேடியர்கள் முழுமையாக தடுப்பூசியை பெற்றுள்ளார்கள். டெல்டா மாறுபாட்டின் பரவல் மத்தியில் கனடா அமெரிக்கா எல்லை கட்டுப்பாடுகள் எளிதாக்கப்படுவதால் குழந்தைகள் ஆபத்தில் உள்ளார்கள் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள். குறிப்பாக 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் என நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளார்கள். கனடாவில் 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு எந்த தடுப்பூசியும் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. எங்களுடன் இணைந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி. இத்துடன் எங்களுடைய நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகின்றது. மீண்டும் நாளை உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கனிதா உதயகுமார்.